আসসালামু আলাইকুম। ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের গত ক্লাসে দেওয়া হোমওয়ার্কের সলিউশনটি দিব। আমাদের আনসিন টেক্সটটি ছিল এস এম সুলতানের উপর। টেক্সটে আমি একবার তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি। You have heard the name of S.M. Sultan. His full name is Sheikh Mohammad Sultan. He worked in painting and drawing. He was born in Masindia village, Naral district, Bangladesh, on 10th August 1923. From his boyhood, he showed himself as a future artist. In course of time, he was known as a great artist. For his achievement in fine arts, he was awarded with the Ekushe Padak in 1982, the Bangladesh Charushilpi Sangshad Award in 1993. His works are held in several major collections in Bangladesh, including the Bangladesh National Museum, the National Art Gallery, the SM Memorial Museum, and the Bengal Foundation. He died on 10th October 1994. Though he is no more among us, his immortal heart is with his arts. আমাদের যে ইনফরমেশন ট্রান্সফার ছিল সেগুলোর অ্যান্সার আমি বলছি। আমাদের 1 নম্বরের অ্যান্সারটি হবে মাছিন্দিয়া ভিলেজ, নারাল ডিস্ট্রিক্ট, বাংলাদেশ। 2 এর অ্যান্সার হবে অন 10th October 1994। 3 এর অ্যান্সার হবে ইন 1982। 4 অ্যান্সার হবে হিজ ওয়ার্কস এবং 5 অ্যান্সার হবে ইন 1993। আমি আবার দেখাচ্ছি তোমাদের। 1 নাম্বার হবে মাছিন্দিয়া ভিলেজ, নারাল ডিস্ট্রিক্ট, বাংলাদেশ। 2 হবে অন 10th October 1994। 3 হবে ইন 1982। 4 হবে হিজ ওয়ার্কস এবং 5 হবে ইন 1993। আমাদের দ্বিতীয় টেক্সটে ছিল স্মোকিংয়ের উপর। আমি টেক্সটে একবার পড়ে শোনাচ্ছি। স্মোকিং ইজ আ ভেরি ব্যাড হ্যাবিট. It has no positive side at all. It is very harmful to health. It damages the human organs gradually. Smoking causes different types of diseases like heart disease, blood pressure, liver cancer, breathing pain, and many other diseases. It leads a man to death. A non-smoker lives a longer life than a smoker. A smoker is disliked by many people. Smoking also pollutes the environment. It causes air pollution. The smokers seriously disturbed the women and children. The smell of the cigarettes is very disgusting. Painful for the non-smokers. Smoking is not only harmful to the smokers but also harmful to the non-smokers. So awareness should be created among the people, especially the young generation, about the dangers of smoking, as they believe that smoking is a fashion and it makes them smart. The production of cigarettes should be banned. আমরা এখান থেকে ট্রু এবং ফলস স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম। এ নাম্বার স্টেটমেন্টে ছিল স্মোকিং ইজ নট সুইটেবল ফর হিউম্যান বডির উত্তরটি হবে ট্রু। বি হচ্ছে স্মোকার ক্যান লিড এ লঙ্গার লাইফ দ্যান এ নন স্মোকার, এর উত্তরটি হবে ফলস। এ স্মোকার ক্যান নট লিড এ লঙ্গার লাইফ দ্যান এ নন স্মোকার। অথবা তোমরা যদি এইভাবে দিতে চাও এ নন স্মোকার ক্যান লিড এ লঙ্গার লাইফ দ্যান এ স্মোকার, তাহলেও হবে, সমস্যা নেই। সি স্মোকিং কজেস মেনি ইনকিউরেবল ডিজিজেস, ট্রু। ডি men and women like smoking very cordially, এর উত্তরটি হবে ফলস। কারেক্ট অ্যান্সার হবে men and women do not like but don't like smoking very cordially. E number, the smokers think that smoking makes a man smart and fashionable. It's true. তাহলে এতে পাচ্ছি আমরা ট্রু, বিতে পাচ্ছি ফলস। কারেক্ট অ্যান্সার হবে ক্যান নট লিড এ লঙ্গার লাইফ দেন নন স্মোকার। সি হলো ট্রু, ডি হলো ফলস। ম্যান অ্যান্ড ওমেন ডোন্ট লাইক স্মোকিং ভেরি কর্ডিয়াল, এবং ই হলো ট্রু। 4 নাম্বার আমাদের যে ফিল ইন দ্য গ্যাপস ছিল সেটিতে বক্স থেকে আমাদের সঠিক শব্দ নিয়ে তারপর ফিল আপ করার কথা। আমি তোমাদের উত্তরগুলো বলছি। এর উত্তর হবে সুইটেবল, বির উত্তর হবে এজেস, সির উত্তর হবে নিউমেরাস, ডির উত্তর হবে দা, ই হবে আর্লি, এফ হবে এ, জি হবে ফ্রেশ,
এইচ হবে মোরওভার, আই হবে মেনটেইনিং এবং জে হবে মেক। অর্থাৎ মর্নিং ওয়াক ইজ অ্যান এক্সারসাইজ সুইটেবল ফর দ্য পিপল অফ অল এজেস। It gives us numerous benefits. The people who wake up early and go out for a walk can enjoy fresh morning air. Moreover, this exercise helps them maintaining good health. Again, they can make a good start of their work. ম্যাচিং ম্যাচিং আমাদের যেটা অ্যান্সার হবে সেটা বলছি A+4. Punctuality means coming or doing something at the fixed time. B+3, it is really a great virtue. C+2, it enables a man to make the proper use of time. D+5, it also teaches us how to be responsible and dutiful to prosper in life. E+1, so we all are required to form the habit of punctuality. আমি আবার দেখাচ্ছি A+4, punctuality means coming or doing something at the fixed time. B+3, it is really a great virtue. C+2, it enables a man to make the proper use of time. D+5, it also teaches us how to be responsible and dutiful to prosper in life. E+1, so we all are required to form the habit of punctuality. আমাদের এখানে এগুলো ছিল সব গত ক্লাসে দেওয়া হোমওয়ার্কের সলিউশন। আজকে আমি তোমাদের নতুন একটি হোমওয়ার্ক দিব। টেক্সট আমি পড়ে শোনাচ্ছি। Dr. Muhammad Shahidullah was the greatest scholar of Bengali. He was born at 24 Parganas in West Bengal on 10th July 1885. He passed the entrance examination in 1904. He obtained his BA degree in 1910, MA in 1912 and BL in 1914. He joined the University of Dhaka in 1921 as a professor of Sanskrit and Bengali. He was awarded the doctorate degree from Sorbonne University of Paris in 1928. His Bangla Sahityer Katha, published in 1953, was the first well-arranged history of Bangla literature. In 1966, he was seriously ill and was in sick bed for about 2.5 years. The great scholar breathed his last on 13 July 1969 in Dhaka. তোমরা টেক্সটটি ভালোভাবে পড়বে এবং যে অর্থগুলো বুঝবে না, যে ওয়ার্ডের অর্থগুলো বুঝবে না, সেগুলো ডিকশনারি থেকে দেখে তারপর ওয়ার্ড মিনিংগুলো বের করে বোঝার চেষ্টা করবে। কারণ তোমাদের আনসিন টেক্সট আনসিন থাকবে, তো সবসময় এর বাংলা বলে দেওয়া তোমাদের জন্য আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তখন নিজেদের থেকেই এগুলোর উপলব্ধি বা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাই এখন থেকে বোঝার চেষ্টা করো, বাংলা নিজে বোঝার চেষ্টা করবে এবং কঠিন অর্থ যে শব্দ তার অর্থ ডিকশনারি থেকে বের করে নিয়ে তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে। আমাদের এখানে ইনফরমেশন ট্রান্সফারটি যেটি আছে এটিতে এই বক্সটিতে দেখবে যে এখানে ইভেন্ট আছে, প্লেস আছে, ইয়ার আছে। তো এই বক্স দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ এখানে হু বা হোয়াট বা যেভাবে ইভেন্ট যেভাবে 4টি ঘর করে দেওয়ার কথা ছিল এখানে 3টি আছে, শুধু এখানে আমাদের হু বা হোয়াট নেই, কিন্তু ইভেন্ট আছে। এখন তোমরা যেখানে গ্যাপ আছে সেখানে তথ্যগুলো দিয়ে ফিল আপ করবে। যেমন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ওয়াজ বর্ন, প্লেস দেওয়া আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, এখন ইয়ার অর্থাৎ কোন সালে বা কত তারিখে, তারিখ সহ সাল উল্লেখ করবে। তারপর আছে হি জয়েন্ট অ্যাজ এ প্রফেসর, কোথাকার প্রফেসর হয়েছিলেন সেটা এবং কত সালে হয়েছিলেন তারও কিন্তু একটি তথ্য দেওয়া আছে 1921-এ। 3 নাম্বার ইভেন্টে আমাদের ব্ল্যাঙ্কস আছে, প্লেস আছে সরবন ইউনিভার্সিটি। তাহলে সরবন ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি কি করেছিলেন সে কাজটির কথা লিখতে হবে। 1928-এ সরবন ইউনিভার্সিটিতে কী করেছিলেন সেটি লিখতে হবে। 4 নাম্বারও দেখা যাচ্ছে আমাদের ইভেন্টের ঘরে 1953-তে কী হয়েছিল সেটির কথা এখানে লিখতে হবে। আর
5 নাম্বার দেখা যাচ্ছে হি ডাইড ঢাকা, তিনি মারা গিয়েছিলেন ঢাকাতে কত সালে সেটির কথা উল্লেখ করা আছে। আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে, তোমাদের পড়তে সমস্যা হবে না। এখন আমি তোমাদের আরেকটি আনসিন টেক্সটের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। টেক্সটে আমি পড়ে শোনাচ্ছি। দ্য চাইনিজ ইউজুয়ালি পাস দেয়ার ফ্রি টাইম ভিজিটিং দ্য পার্কস। ইন চাইনা দেয়ার আর এ লট অফ নাইস ক্লিন পার্কস ফর দ্য পিপল to spend their time in. The Japanese love to spend their free time in games and sports. Baseball, golf, and martial arts such as judo and karate are favorite sports to men. In Canada, hiking is a popular sport in which people spend their free time during the winter. In summer, they love to go fishing, boating, or swimming in places where there are a large lakes or sea beaches. The Germans like to pass their leisure by traveling. They want to have a trip outside the country just for pleasure and relaxation. However, whatever the country is, one leisure activity is common to people of all the countries, that is watching television. মানুষ অবসর সময় কী কী করতে পছন্দ করে বিভিন্ন দেশের মানুষের, সেখানে এই প্যাসেজটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। টেক্সটটি তোমরা ভালোভাবে পড়ে নিবে, পড়ে নিয়ে তারপর ট্রু ফলসের উত্তরগুলো লিখবে। প্রয়োজন বোধে টেক্সটটি তোমরা খাতায় তুলে নিতেও পারো, কোনো সমস্যা নেই। ট্রু এবং ফলস স্টেটমেন্টগুলো আমি দেখাচ্ছি। দ্য পিপল অফ চায়না লাভ ভিজিটিং পার্কস ইন দেয়ার ফ্রি টাইম। বি নাম্বার, দেয়ার আর এ ফিউ পার্কস ইন চায়না টু স্পেন্ড ফ্রি টাইম। সি, men are fond of playing baseball, golf, judo, karate, etc. in Canada. D, the German like to go traveling. E, watching TV is an uncommon pastime to people all over the world. Watching TV is an uncommon pastime to people all over the world. তাহলে এ দেখতে পাচ্ছি আমরা, দ্য পিপল অফ চায়না লাভ ভিজিটিং পার্কস ইন দেয়ার ফ্রি টাইম। বিতে দেখতে পাচ্ছি দেয়ার আর ফিউ পার্কস ইন চায়না টু স্পেন্ড ফ্রি টাইম। সিতে দেখতে পাচ্ছি ম্যান আর ফন্ড অফ প্লেইং বেসবল, গলফ, জুডো, ক্যারাটে এটসেট্রা ইন কানাডা। ডিতে দেখতে পাচ্ছি দ্য জার্মান লাইক টু গো ট্রাভেলিং। এবং ইতে দেখতে পাচ্ছি ওয়াচিং টিভি ইজ অ্যান আনকমন পাস টাইম টু পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। এখানে পাস টাইম সব থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, পাস টাইম, লেজার, ফ্রি টাইম সবই একই অর্থ। তোমাদের জন্য টেক্সটে আমি আরেকবার দেখাচ্ছি। নাম্বার 4, আমাদের এখানে বক্সে কিছু শব্দ দেওয়া আছে, যেমন ডিউটিস, লিডস, হিমসেলফ, অফ, গিভ, সোশ্যাল, লাইফ, ফাইন্যান্সিয়াল, সোসাইটি, আদার্স, টু, ফর। আমি টেক্সটটি পড়ে শোনাচ্ছি। রাতুল ইজ আ স্টুডেন্ট ড্যাশ ক্লাস 6. His aim in dash is to become a dash worker. He knows that social dash are not for dash gain or fame. It is dash self-satisfaction. He believes that he dash his life for dash not for dash. Social worker means to dash a helping hand to the needy and poor.
প্যাসেজটি ভালোভাবে পড়বে, প্যাসেজটি পড়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করবে, তারপর বক্সের অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে প্যাসেজটি ফিল আপ করবে। Number 5. Match the parts of sentences from column A and B to make 5 complete sentences. আমাদের কলাম এতে আছে The secret of success lies. বিতে আছে many of us often forget that. সিতে আছে life is short. ডিতে আছে we don't know. ইতে আছে in this short period. কলাম বিতে ওয়ানে দেখতে পাচ্ছি আছে every moment is valuable. টুতে আছে when we will die. থ্রিতে আছে we have to do a lot of work. ফোরে আছে but art is long. ফাইভে আছে in the proper use of time. তাহলে তোমরা ম্যাচিংটি অর্থপূর্ণ যে শব্দ অর্থপূর্ণ যে বাক্যের অংশ সেগুলো পাশাপাশি বসিয়ে তোমরা ফিল আপ করার চেষ্টা করবে এবং একটি সুন্দর বাক্য তৈরি করবে এবং বাক্যগুলো অবশ্যই লিখে ফেলবে। কখনো A+-এর পর অন্য যেটি হবে সেটা লেখার পর ছেড়ে দিবে না, অবশ্যই বাক্যটি সম্পূর্ণ উঠাবে, অর্থাৎ খণ্ডাংশ না রেখে কলাম এ এবং কলাম বির দুটো পার্টি তুলে একটি সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি করবে। তো আশা করি তোমরা তোমাদের হোমওয়ার্কগুলো কমপ্লিট করতে পারবে। আমি আমার পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের এই হোমওয়ার্কগুলো সলিউশন দিব। তো সবাই ভালো থাকবে সেই আশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।